وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن أذنب ثم استغفر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن ولد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں آخر عشرہ میں اس نے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے نبی علیہ السلام جب اس عشرہ میں داخل ہوتے تھے، حدیث میں آتا ہے شد مئزرہ، اپنے ازار کو کس لیتے تھے، احیا لیلہ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اے میری امت، دنیا کے اندر ہر انسان گناہوں کا بہار لے کر آتا ہے اور اللہ کی ذات کو لطف اس وقت آتا ہے جب بندہ گناہ کرے اور رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے، بندہ اللہ کے سامنے انکار کرے، پھر جا کر توبہ کرے، پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے توبہ لمن اذنب، سب سے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جس سے اگر گناہ ہو جائے ثم استغفر، پھر جا کر وہ توبہ کر لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میرے نبی نے پوچھا فاروق تو آج کیوں رو رہا ہے؟ اتنی شدت والا ہے، اتنی قوت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، تیرے حوصلے کیوں پست ہو گئے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو رونا آتا نہیں مگر ایک نوجوان کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس جوان کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھیں نیچی کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں یمن کے ملک سے آیا ہوں، لیکن اللہ کے نبی میرے گناہ اتنے ہیں۔ فرمایا کتنے ہیں؟ کہا آسمان تک ہیں، کہا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پوچھا اللہ کی کرسی تک ہیں، کہا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کیا اللہ کی کرسی سے بھی زیادہ ہیں؟ کہا شاید اس سے بھی زیادہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چل ایک گناہ تو مجھے بتا۔ اس نے کہا سب سے پہلا تو یہ ہے 7 سال تک میں نے قبر سے کفن چوری کیے اور اس کے اندر ایک لڑکی کو دفن کیا گیا جو کہ نوجوان تھی، مجھ پر شیطان غالب آ گیا، میں نے کفن سے نکال دیا اور اس سے میں نے عمل زنا بھی کر لیا۔ اللہ کے رسول یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا فاسق تو چلا جا، اب تو دوزخ کے ہی لائق ہو سکتا ہے، میں بھی تیری مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ یہ نوجوان آگے بڑھ گیا، صحرا میں چلا گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، موت کا وقت اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا لیا، مٹی کو ملنا شروع کر دیا اور اپنے رب سے یہ کہہ بیٹھا اللہ مجھے تو نبی نے بھی ٹھکرا دیا ہے، مجھے تو حضرت عمر فاروق نے بھی ہٹا دیا ہے، یا اللہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، صرف تیرے ہی دربار میں آتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور اس کے رخساروں پر چمک پیدا کر دی جائے اور اس کی خوشبو کو قبرستان کے ارد گرد پھیلا دیا جائے، 40 قبروں تک اس کی توبہ کی وجہ سے عذاب کو بھی ہلکا کر دیا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کی امت میں گناہ بھی ہیں لیکن خدا کا پردہ بھی ہے، گناہ بھی ہیں لیکن خدا کی مغفرت بھی ہے، گناہ بھی ہیں لیکن اللہ کا رحم بھی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے، میری امت میں گناہ جب زیادہ ہو جائیں گے اس کی دوا توبہ ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس طرح خدا کی قسم آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اس طرح توبہ کا لفظ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے خدا کی ذات اسے ہنس کر معاف کر دیتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے آسمان پر چراغاں ہوتے ہیں، فرشتے
فرشتے سوال کرتے ہیں آج کیا ہوا ہے، لائٹیں کہاں سے جل گئی، لالٹینیں کہاں سے جل گئی، آسمان پر خوشیاں کس طرح کی ہیں؟ بتایا جاتا ہے ایک گناہگار بندہ ہے جو کہ بے نمازی تھا، داڑیاں بھی کٹوا چکا، ٹوپیاں بھی اتار چکا، موسیقی اس کی لذت تھی، شراب زنا اس کی لذت تھی، حرام کے میدانوں میں وہ زندہ رہتا تھا، نہ اس نے اللہ کو دیکھا، نہ اس کے رسول کو دیکھا، نہ اس کے نبی کو دیکھا، کبھی اس کو ٹس سے مس نہ ہوئی، گناہ کرتا رہا، لیکن آج وہ توبہ کی طرف مڑ گیا ہے، اپنے رب کے سامنے اس نے صلح کر لی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے سب سے بڑے ظالم انسانوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ میرے نبی جب اس آیت کو پڑھتے تھے آپ مسکرا جاتے تھے، صحابہ سے فرماتے تھے پورے قرآن کو کھول لو، سورہ فاتحہ سے والناس تک پڑھ لو، مگر خدا کی قسم یہ لفظ، یہ جملہ، یہ آیت، یہ خطاب، یہ تمام کی تمام چیزیں جو اس آیت میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے ظالموں، اے قاتلوں، اے زانیوں، اے ڈاکووں، اے شرابیوں، اے انسان ہو جو اللہ کو ناراض کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے پوری کائنات دھل سکتی ہے، انسان کا چھوٹا سا سینہ ہے اس میں گناہوں کا ڈبہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کس لیے ہے؟ حضرت انس کی روایت، خدا کی قسم اگر اس امت کو معاف نہ کرنا ہوتا، بخشش نہ کرنی ہوتی، ذلیل کرنا ہوتا، اللہ کی قسم خدا رمضان کو نازل نہ فرماتا۔ مشکات شریف کی ایک روایت، اللہ قیامت کے دن اعمال نامے کو کھولیں گے، ایک چھوٹا سا گناہ انسان کا اللہ اس کو پڑھ کر سنانا چاہیں گے، بندہ رب کے دربار میں پہنچ جائے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ ایک گناہ بھی میرا کسی کو پڑھ کر مت سنائیے، کسی کو مت بتائیے، آپ بغیر حساب کے مجھے جہنم میں داخل کر دیں، خدا کی قسم یہ مجھے منظور ہے، مگر میرے گناہ جو آپ کے علم کے اندر ہیں، اللہ کی قسم یہ دنیا کے سامنے، نبیوں کے سامنے، امت کے سامنے، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے میری رسوائی نہ ہو جائے۔ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے جہنم میں جانا منظور ہے، لیکن میرے گناہ ظاہر نہ ہو جائیں، میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ نے اس امت پر یہ فضیلت عطا کر دی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت میں رات کو چوری ہوتی تھی، چور کے دروازے پر صبح گناہ لکھ دیا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی اس کے دروازے پر صبح لکھ دیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، زنا کیا جاتا تھا دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، حرام کھایا جاتا تھا دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، جنت کے اندر میوہ کھانے پر لباس اتارا گیا، ہوا کا لباس اترا، دونوں کائنات میں سے آئے، جہنم کے اندر نہیں بلکہ جنت سے نکال کر ان کو دنیا کی زمین پر نازل کر دیا گیا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا اے میری امت تم محمد علیہ السلام کی امت ہو، اگر بڑے کو اللہ محبت سے دیکھتے ہیں اس کے بچوں کو بھی پیار سے دیکھتے ہیں، اگر بڑے پہ رحم کرتے ہیں بچوں پہ رحم کرتے ہیں، اگر بڑے کو اپنا ایک ایسا دوست بناتے ہیں جو معراج میں بلا لیتے ہیں، اس جنت میں بلا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا یا کریم العفو، اے بزرگی والے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اے ابراہیم آپ کو پتہ ہے اللہ کی معافی کیا ہوتی ہے، اللہ کی کرامت کیا ہوتی ہے، اللہ کی عزت کیا ہوتی ہے؟ کہا جبرائیل تم بتاؤ۔ کہا خدا کی قسم اللہ جب کسی بندے کو معاف کرتے ہیں وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں کر دیتے اور اس کے گناہوں کا لفظ مٹا دیتے ہیں، کھاتا مٹا دیتے ہیں، اعمال نامہ مٹا دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خدا کی قسم توبہ کرنے والا اپنے اللہ کے سامنے آ جائے، کوئی شرم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو اللہ ہے، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، ساری دنیا نے ہمیں چھوڑنا ہے، ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ وہ نمرود مر گیا، شداد مر گیا، فرعون مر گیا، حامان مر گیا، قارون مر گیا، انبیاء چلے گئے، رسول چلے گئے، محلات ادھر، مکان ادھر، فرش ادھر، زمین ادھر، انسان ادھر۔ وہ جوان بندہ مر گیا، وہ سکندر اعظم 32 سال کی عمر کا جوان پوری دنیا کی کائنات کی حکومت کو چھوڑ کر چلا گیا،
وہ हामान शद्दाद जो जमीनों के खजानों का मालिक था, सारी दुनिया को छोड़कर चला गया। उसकी तमाम फितरतें जाओ पतवार खानों में, रिश्तेरियां आपके दादा के नाम, परदादा के नाम, नाना के नाम, परनाना के नाम, हुकूमतों के नाम, सियासतदानों के नाम, वज़रा के नाम, बड़े बड़े वज़राए आज़म के नाम, जिन्होंने सब कुछ इस दुनिया में बनाया, लेकिन खड़े खड़े मर गए, अपने के हाथों से मर गए, मगर तौबा नसीब नहीं हुई, तौबा कबूल नहीं हुई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन शरीफ होता है, जब भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह उस पर एतराज नहीं फरमाते, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरी उम्मत तौबा हथियार है, तौबा मरकज है, तौबा तलवार है, तौबा तुम्हारी जहन्नम को बुझाने का जरिया है। हदीस में आता है आप जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको जन्नत में लेकर जाए, हम सबको भी लेकर जाए। अगर आज भी हम जहन्नमी हैं कोई बात नहीं, अब जन्नत बनाओ, अब रो लो, अब गिड़गिड़ा लो, अब आंसू बहा लो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, 300 बरस तक रोते रहे, मगर 300 बरस तक अपनी निगाहें आसमान की तरफ नहीं उठाई। शर्म आ रही थी कि मुझसे क्या हो गया, मैंने ये दाना क्यों खा लिया, मैंने रब की गुफ्तगू को क्यों ठुकरा दिया, मैंने शैतान की बात को क्यों मान लिया। दाना खाने के बाद एक नबी, एक पैगंबर, जन्नत के वारिस, हम सब के बाप, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला इंसान, लेकिन शर्म की खातिर 3 माह तक नहीं बल्कि 300 साल तक अपने रब के सामने अपनी नजरें नहीं उठाई, आसमान की तरफ नहीं देखा। ये होती है इंसान में हया। मैं गुनाह कर जाऊं, रब के आसमान को देखूं और उसके सितारों को देखूं और उसके सैयारों को देखूं, मैं उस अल्लाह को भूल जाऊं जो मुझे रात को सुलाए, और मैं उस रब को भूल जाऊं जो मुझे सुबह उठाए, और मैं उस रब को भूल जाऊं जो पेशाब वक्त पे लाए, उस खुदा को भूल जाऊं जो पखाना वक्त पे लाए, उस खुदा को भूल जाऊं जब मैं सो रहा हूं मेरे दिल की शरियानों को चलाए, मैं उस रब को भूल जाऊं जब आंख खोलो तो खोल दे, जब बंद करो तो बंद कर दे, मैं उस रब को भूल जाऊं जब लुकमा उठाऊं तो मेरे अंदर भेज दे। मैं उस रब को कैसे छोड़ दूं जिसने लुकमे को मुख्तलिफ रगों के अंदर खून सप्लाई किया, जरासीम बाहर कर दिए। मैं उस अल्लाह को किस तरह भूल जाऊं जिसने फर्श से लेकर अर्श तक मेरा चर्चा कर दिया और दुनिया को यह बताया, देखो जाओ मोहम्मद अलैहिस्सलाम की उम्मत सजदे में है, फरिश्ते तुम जाकर उसकी ज़ियारत करो। तौबा लिमन वरद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरन यौमल क़ियामा, सबसे बेहतरीन प्यारा बंदा जिसने इस्तिग़फ़ार किया। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, आपके आंसू बह पड़े, नदियां बन गई। मेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मेरे रब ने परिंदों से फरमाया, जाओ आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं को चख लो और उनका जायका मुझे बताओ। रिवायत में आता है परिंदों ने चखा और कहा, अल्लाह की कसम पूरी कायनात में इससे ज्यादा जायका कोई नहीं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह छत पर बैठे हुए हैं, कभी रब को देखते हैं, कभी फर्श पे देखते हैं, कभी अल्लाह की तरफ देखते हैं, कभी मखलूक की तरफ देखते हैं। सारी कायनात अल्लाह की तख्लीक है, सारी दुनिया अल्लाह का कंट्रोल है। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अमरा फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। जब अल्लाह को चाहते हैं सिर्फ कुन कह देते हैं, वो हो जाता है। हसन बसरी अपनी छत पे बैठे हुए हैं, बैठ कर रो रहे हैं, नीचे परनाला बह गया, पानी बह गया, एक नदी बन गई, एक बंदा आया, पांव लग गया, फिसल गया, पांव का छींटा उसके कपड़े पे पड़ गया। उसने हसन बसरी का दरवाजा खटखटाया, आप ऊपर से नीचे आए, पूछा कि ये छींटे पड़ गए हैं, बताओ पानी पाक है ना पाक है, ये पानी आ किधर से रहा है, कोई नलका ही नहीं। कहा मुझे रोना आ गया था, मैं अपने रब के खौफ से रो रहा था, खुदा की कसम ये गुनाहों का पानी है, अपने कपड़ों को साफ कर ले, ये हसन बसरी के गुनाह हैं। राबिया बसरिया जब रोती थी अल्लाह की कसम नदियां बह जाती थी, घास उग जाती थी, जमीन कसम से आ जाते थे। पूरी कायनात में ये तब्दीलियां आती हैं। हम तौबा कर कर अपने रब के सामने इज्जत बनाएं, तौबा कर कर अपने रब के सामने इनकिलाब पैदा करें, तौबा कर कर अपने रब के सामने। मेरे नबी ने फरमाया, दोज़ख जब जहन्नमी जाएंगे, आप ईमान वाले अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हम मुलाकात करके आना चाहते हैं, इन बदबख्तों से पूछ के आना चाहते हैं। अरे अल्लाह के बंदो जालिमों, तुमने आज पक्की
जहन्नम बना ली, खालिदीन फीहा अबदा, अब तुम्हें यहाँ से बाहर कोई नहीं लाएगा। अल्लाह से कहेंगे हमें निकाल दीजिए, काल अख्सऊ फीहा, अल्लाह फरमाएंगे दफा हो जाओ, वला तुकल्लिमून, मुझसे कोई गुफ्तगू न करना। अब पक्की जहन्नम, पक्की जहन्नम। बताएंगे हम जहन्नमियों से मिलना चाहते हैं, अल्लाह ईमान वालों को जहन्नम में भेजेंगे कुछ देर के लिए, तो जहन्नमी कहेंगे ठहर जाओ, ठहर जाओ, यहाँ से मत जाना। ईमान वाले पूछेंगे क्या हुआ, कहेंगे तुम्हारे ईमान के नूरानी जर्रे जो थे, खुदा की कसम उन जर्रों ने आज हमारे जहन्नम के आग के जो शोले थे उन्हें ठंडा कर दिया है, हम तुम्हारी हवा लगाना चाहते हैं, तुम्हारी फिजा लगाना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जो रोता है और उसके आंसू बहते हैं और उसकी पलकें तर हो जाती हैं, अल्लाह की कसम खुदा की जमानत है कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अली का जमाना आया, रिवायत में आता है एक फासिक मर गया और उसे दफनाया गया और उसकी मां ने आकर कहा, ए अली मैंने तो उसको देखा नहीं, मेरे बच्चे को मुझे दिखा तो सही, मेरा बच्चा बिन देखे ही चला गया है। हजरत अली ने उसके इसरार पर कब्र को खोला है तो उसकी रफ्तारों पे चमक थी और खुशबुएं आ रही थी। हजरत अली ने लोगों से पूछा बताओ ये फासिक कैसा है, किसी ने कहा ये जानी था और किसी ने कहा शराबी था और किसी ने कहा कातिल था। हजरत अली ने सो गए और रात को मेरे नबी ने ख्वाब के अंदर हजरत अली को बताया, ए अली बेशक वो सबसे बड़ा गुनाहगार था, लेकिन खुदा की कसम उसने अपने रब के सामने तौबा कर दी और अपने रुखसारों पे आंसू गिर गए, अल्लाह ने उनको चमका दिया, दमका दिया और उसकी खुशबुएं फैलने लग पड़ी। ईमान वाले की खुशबू होती है, ईसाई को मिलो, मिर्जाई को मिलो, अहले तशी को मिलो, उनके लिबास से बदबू आएगी, जिस्म से बदबू आएगी, बेशक वो साबुन लगाएं, बेशक वो कुछ भी करें, उनमें ईमान नहीं, दरूद की अकीदत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। मेरे नबी ने फरमाया उम्मत तुम क्या चाहते हो, अरे मेरी उम्मत तुम क्या चाहते हो, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, 4000 गुनाहों कबीरा अल्लाह तुम्हारे उसी घड़ी के अंदर उसी वक्त मिटा देते हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है, रोते थे, आंसू बहते थे और उनके आंसुओं के साथ आंखों के गोश्त का टुकड़ा भी जमीन पे गिर रहा होता था, मगर वो पैगंबर अपने रब के सामने रोता जा रहा है। शुआइब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी जिस वक्त रोते हैं, रिवायत में आता है 10 साल रोते रहे, आंखें नाबीना हो गई, फिर खुदा से मांगी, रोशनी अता हो गई, फिर 11 साल तक रोते रहे, फिर नाबीना हो गई, फिर रब से मांगी, फिर नूरानियत मिल गई, फिर 11 साल रोते रहे, फिर नाबीना हो गए, फिर रब से मांगा, फिर नूरानियत मिल गई। मेरे अल्लाह ने पूछा शुआइब तू क्यों रोता है, अगर तू दोज़ख का शौकीन नहीं है तो मैं तुझे दोज़ख से बचा रहा हूँ, अगर जन्नत का शौकीन है मैं तुझे जन्नत में ले जा रहा हूँ। कहा नहीं अल्लाह मैं तो सिर्फ तेरी मुलाकात का शौकीन हूँ, मुझे तेरी मुलाकात ही चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया, सोने की टिड्डियां गिरने लग पड़ी, हजरत अय्यूब उनको चुनते हैं, झोली में डालते हैं, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए बंदे क्या रब और मिल गया है, दोस्त और मिल गया है। खुदा की कसम रब जैसा कोई रब नहीं, अल्लाह जैसा कोई अल्लाह नहीं। खुदा की मलकियत, हुकूमत और इसकी सल्तनत और इसकी अमारत और इसकी रबवियत को बंदा अगर तस्लीम कर ले, पूरी कायनात में अल्लाह इनकिलाब पैदा फरमा देते हैं, सारी दुनिया की जिल्लतें अल्लाह खत्म फरमा देते हैं। अल्लाह की कसम तौबा करो, तौबा हमारे लिए फर्ज है, हर घर में, हर चेहरे पर, हर लिबास पर इस वक्त तौबा होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की रिवायत, मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मसऊद तू जानता है तौबा किसकी होती है? कहा या रसूल अल्लाह आप बताइए। आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मसऊद तौबा उसकी है कि तौबा के बाद गुनाह न करे, तौबा उसकी है कि तौबा के बाद लिबास को बदले, तौबा उसकी है कि तौबा के बाद नेकी को करे, तौबा उसकी है कि तौबा के बाद माँ बाप को उठा ले, तौबा उसकी है कि तौबा के बाद तब्दील हो जाए, तौबा उसकी है कि तौबा के बाद मुझसे मोहब्बत करे, तौबा उसकी है कि तौबा के बाद तौहीद का डंका भिजा दे। उसकी तौबा नहीं है जो नारे लगा के तौबा कर जाए, आवाजों से तौबा कर जाए, जुबानों से तौबा कर जाए। तौबा करो तो सही, देखो अल्लाह कैसे बदलते हैं, अल्लाह कैसे पलटते हैं। ये मुश्किल हालात किसकी तरफ से हैं? गुनाहों की तरफ से, बदआमालियों की तरफ से। हुक्मरान कुर्सियों पर, असम्बलियां आपकी भरी हुई, 6 आदमी आप मुल्क की कामयाबी चाहते हैं, एक जाए, अगला आए, वो जाए, तीसरा आए, 6 बंदों में एक जाएगा, 5वां आएगा, वो जाएगा,
चौथा आएगा वो जाएगा, तीसरा आएगा। 6 बंदे टोटल हैं। उम्मत इनसे खैर चाहती है, उम्मत इनसे दीन चाहती है, उम्मत इनसे कलिमा चाहती है, उम्मत इनसे ईमान चाहती है। हरगिज नहीं, अमारत में कभी इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता, बादशाहत में कभी नमाज नाफिज नहीं हो सकती, बादशाहत में कभी कुरान नाफिज नहीं हो सकता। इस मुल्क की क्या यही तकदीर थी कि इन 6 बंदों के नाम पर हमेशा इलेक्शन बदलते रहे, वोट बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, मुल्क तब्दील हो जाए? नहीं हो सकता। अवाम रोना चाहे नहीं रो सकती। सदर जरदारी कसूरवार नहीं, मुशर्रफ कसूरवार नहीं, ये लोग किसी भी तरह कसूरवार नहीं। हम बदअमली की बुनियाद पर, कसूर की बुनियाद पर, गुनाहों की बुनियाद पर अपनी तब्दीली देखें। अल्लाह की कसम, जो बंदा बदल गया उसके हालात बदल गए, जो बंदा तब्दील हो गया उसके हालात तब्दील हो गए। इसलिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा तौबा करता है अल्लाह उसके हर कदम पर 1 साल का सवाब लिखते हैं और शहीद फी सबीलिल्लाह की मौत देते हैं। और उसके जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में खुदा 1 साल के गुनाह मिटाता है और 1 साल की नेकियां लिखता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, तौबा करने वाला अपने रब की तरफ देख कर शर्मा जाए, फिर निगाहें नीची कर ले, फिर अल्लाह की तरफ देखे, आसमान को देखकर शर्म खा जाए, फिर निगाहें नीची कर ले, दिल को झटका लग जाए, आंसू बह जाए, कतरे उड़ जाए, नीचे गिर जाए, जमीन पे लगने से पहले पहले अल्लाह हमारी तौबा कर देगा कबूल, अल्लाह हमारी इस्तग़फ़ार कर देगा कबूल। हजरत फातिमा को बुलाया, फरमाया फातिमा इधर आ जा। सारी दुनिया को अल्लाह की कसम कायनात की खुशियां मिलती हैं, लेकिन फातिमा तो दुनिया को मत चाहना। फातिमा खद्दड़ का लिबास पहन कर आती हैं, आका के घर में आपकी चहेती बेटी, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा, लिबास को तो अल्लाह नहीं देखता, ज़ेब ज़ीनत को तो अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह तो अंदर के अमल को देखता है। फातिमा तो आ जा और दीन पे आ जा, देख 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 अल्लाह तेरा कितना इकराम करता है। कौन सी जवान औरत हो जो 28 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो जाए और अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, फातिमा तो जन्नत की सरदार है और 2,70,000 औरतें तेरी सिफारिश पर तेरा रब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये हया है, हया है, इसे पैदा करो, अपनी बच्चियों को तौबा करवाओ। हर बच्ची तौबा की मुस्तहिक है, हर औरत तौबा की मुस्तहक है। जिस घर में इस वक्त केबल चलती है, नेट चलता है, फेसबुक चलती है, मौसीकी चलती है, आज के कितने मुसलमान हैं जो हल्की आवाज में गाने सुनकर अल्लाह की कसम रोजा गुजारते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरी उम्मत इकराम करना, मेरी उम्मत इज्जत करना, मेरी उम्मत मैंने लैलतुल कद्र मांगी है। 83 साल 4 माह के सगीरा गुना माफ, कबीरा गुना माफ, काले धंधे माफ, सब कुछ माफ। कोई तमीज नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बंदा अपने अल्लाह के दरबार में आ जाए, अल्लाह उसको तब्दील फरमाएंगे। आज मुसलमान ने रोज़िक मांगा है और रोटी मांगी है और नौकरी मांगी है, गाड़ी मांगी है, घर मांगा है, उसने हिदायत नहीं मांगी। इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा था, आप बैतुल्लाह को देखकर क्या दुआ करेंगे? आपने कहा था, खुदा की कसम मैं ये दुआ करूंगा, अल्लाह मुझे हिदायत देना और मेरी हिदायत को बाकी रखना और मुझे मौत दे देना। हिदायत देना, हिदायत को बाकी रखना और मुझे मौत दे देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा निजाम खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज का अशरा क्या है? जहन्नम से बरात हो रही है, टिकट लग गए, दरवाजे खुल पड़े, जा भाई तू भी आजाद, अरे जा भाई तू भी आजाद, अरे जा भाई तू भी आजाद। अल्लाह कितना खूबसूरत लम्हा है, कैसा जुमला है, कैसी रूहानियत, कैसी नरमी, कैसी तलब, कैसी लगन। ये मेरे नबी के सजदे, मेरे नबी की रातें हैं, मेरे नबी के आंसू हैं। अल्लाह ने इस उम्मत को क्या कुछ अता कर दिया है। 83 साल 4 महीने के सारे गुनाह तुम्हारे माफ। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत, मुआफी के बाद अमल बदले, मुआफी के बाद लिबास बदले, मुआफी के बाद चेहरा बदले, मुआफी के बाद जुबान बदले, मुआफी के बाद निगाह बदले, मुआफी के बाद शर्मगाह के हक अदा हो जाए, मुआफी के बाद रिज़्क हलाल वाला हो जाए, मुआफी के बाद बंदा अल्लाह के घर से मोहब्बत करे, मुआफी के बाद बंदा अल्लाह की जात से मोहब्बत करे, मुआफी के बाद अपने नबी से मोहब्बत करे। ऐसा नहीं है जो रात को
عید الفطر کی رات کو جا کر بازاروں میں چلا جائے اور اعتکاف سے بھی اٹھ کر داڑیاں منڈوا ڈالے اور اس کے بعد ایسی عورتوں کی محلوں میں چلا جائے جہاں پہ بے حیائیاں ہوتی ہوں اور ایسی بازاروں کی رونق بن جائے جہاں میرے نبی نے ان کو لعنتی قرار دیا ہے، اور ایسے انسانوں کی نظر میں آ جائے جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، مومن بیت اللہ سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے، مومن بیت اللہ سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں کلمہ آ جائے، آج مسلمان کیا چاہتا ہے؟ ملک بدلے؟ نہیں، سیاست دان کبھی ملک نہیں بدل سکتے، ان بیچاروں کا قصور بھی کوئی نہیں، ہم نے ان کو اپنے سروں پہ لا کے بٹھا دیا ہے، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور تو میرا ہے، آپ کا ہے۔ کبھی خلیفہ مانگو، اللہ سے مجاہد مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، اس پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ تجھے پیارا بندہ ہو، مجھے وہ دکھا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پیغمبر نے ذہن میں سوچا تھا کہ ظاہر ہے وہ بندہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے جس سے اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا دکھایا کہ موسیٰ ایک جنگل ہے، وہاں جا کر دیکھو، وہ تمہیں ملے گا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک باپ ہے اور ساتھ اس کا بیٹا ہے، وہ دونوں کھڑے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ پوری کائنات میں اس وقت مجھے سب سے زیادہ قابل عزت ہے۔ پھر کیا کہا؟ یا اللہ، مجھے وہ بندہ دکھائیے کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ اس سے سب سے زیادہ ناراض ہوں۔ فرمایا جاؤ فلاں جنگل میں جاؤ۔ وہاں گئے، دیکھا کہ وہی لڑکا اپنے باپ کے ساتھ چمٹ کے کھڑا ہے، اسی سے سب سے زیادہ راضی اور اسی سے سب سے زیادہ ناراض۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ یہ قصہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ، یہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں آیا تھا اور اس نے درختوں کو دیکھ کر اپنے باپ سے پوچھا تھا، ابا جی درخت کیسے ہیں؟ ان کا حسن کتنا اعلیٰ ہے؟ بلندیاں ان کی کتنی ہیں؟ باپ نے کہا ہاں ہاں بہت اعلیٰ ہیں۔ پھر پوچھا تھا، ابا جی بتائیے اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا تھا، بیٹا بڑی بڑی چٹانیں اللہ نے اس کے اوپر بنائی ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں اور بڑی ہیں۔ پھر بیٹے نے پوچھا تھا، ابا جی یہ بتائیے ان چٹانوں سے اوپر بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہاں۔ باپ نے کہا آسمان اس کے اوپر ہے بیٹا۔ پھر کہا تھا اس سے اوپر بھی کچھ ہے؟ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ نے کہا بیٹا اس سے بھی اگر اوپر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ تیرے اس گناہگار باپ کے گناہ ہیں۔ پھر بیٹے نے پوچھا تیرے گناہوں سے اوپر بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا تھا اللہ کی رحمت ہے۔ یہ لفظ جب کہا اللہ رب العزت نے اس کی کایا کو پلٹ دیا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت انسان تھا، مگر جس وقت اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کر اپنے رب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ گناہ بہت بڑے ہیں مگر اس سے اوپر میرے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کر اس کو معاف کر دیا اور اللہ رب العزت نے اس کی تمام چیزیں تبدیل فرما دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اس وقت اگر دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے تو مجھے یہ بندہ زیادہ عزیز ہے جس کی توبہ اللہ کی رحمت سے ہو گئی ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صفائی کرتے ہیں تو صفائی میں کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہلکی صفائی، پھر اعلیٰ صفائی، پھر بڑے بڑے سپرے والے آتے ہیں، پھر ٹاکیوں والے آتے ہیں، پھر دوائیاں لگاتے ہیں، آخر میں وہ ٹیم آتی ہے جو ایسا صاف کر کے جاتی ہے جہاں پہ دھبا نہیں۔ اللہ بھی جب کسی گندے انسان کی غلاظت کو گناہوں کو پاک کرتے ہیں، کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اب بھی تیرے اندر کوئی نقص باقی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بچہ اگر پیشاب کر دے تو ماں اسے اٹھاتی ہے، آپ جیسے مجمع میں بھی اگر وہ بیٹھا ہوگا تو ماں بھاگ جائے گی اور اسے صاف کرے گی اور کپڑے پہنائے گی اور لائے گی اور اس کو سینے سے لگائے گی اور اس کو چومے گی۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کاش کہ میں بھی اس کو اٹھاؤں۔ پہلے سب نفرت کر رہے تھے، اللہ کا بندہ بھی جب گندا ہو جائے، ارے غلاظت میں ڈوب جائے، بھائی ہم گندے تو نہیں ہیں، کون اچھا ہے؟ ہم سب گندے ہیں، ہم امام سمیت پتہ نہیں کہاں جائیں گے، ہمارا کوئی پتہ نہیں، صرف ہمیں نبی کی سفارش کا سہارا ہے، ہمیں رسول اللہ کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے کا وہ تمام رتبہ یاد آتا ہے، ہمیں مقام محمود سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں، ہم جس وقت جائیں گے
किसी नबी की ज़ियारत नहीं होगी, हमारे नबी की ज़ियारत होगी। और हमसे पूछा जाएगा तुम्हारा नबी कौन है, हम रसूलुल्लाह को पहचानेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हम इनकलाब पैदा करना चाहें, अगर ये मजमा यहाँ पे बैठा हुआ है ये तौबा के लिए तैयार हो जाए, अगर ये मजमा अपने चेहरे हुजूर के चेहरे बनाने पे आ जाए, अगर ये मजमा अपना लिबास नबी के लिबास पे लाना आ जाए, अगर ये मजमा हराम छोड़ दे तो बताइए कभी भूखा मर जाए तो हम उसके जिम्मेदार हैं। अगर ये मजमा जिना की तरफ न जाए, अगर ये मजमा शराब की तरफ न जाए, अगर ये मजमा कत्ल की तरफ न जाए, अगर ये मजमा चोरी की तरफ न जाए, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया एक मुसलमान बन जाए खुदा 100 घरों की मुसीबतों को तोड़ देता है। यहाँ पर अगर 2000 बंदा बैठा हुआ है, एक कामिल मुसलमान बनने की तमन्ना करे और अपने रब से आकर कहे अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ, या अल्लाह मैंने सब कुछ तब्दील कर दिया, मैं नबी के नक्शे कदम पे आता हूँ, मैं नबी को पसंद करता हूँ, खुदा आप जैसे हजारों घरों को बदलेगा, हजारों खानदानों को बदलेगा। मुसीबत ये है बाप नमूना नहीं, अल्लाह की कसम बच्ची नमाज पढ़ना चाहती है मगर माँ नमूना नहीं, बेटा नमाज पढ़ना चाहता है मगर बाप नमूना नहीं, बेटा दाढ़ी रखना चाहता है मगर बाप नमूना नहीं, बेटी बुर्का पहनना चाहती है मगर माँ नमूना नहीं, शागिर्द सब कुछ करना चाहता है मगर उस्ताद नमूना नहीं। सैंपल खत्म हो गए, नमूने खत्म हो गए, किसको देखकर दीन सीखा जाए, किसको देखकर तब्दील किया जाए, किसको देखकर माहौल बदला जाए। बाप के अंदर वो तब्दीली नहीं, माँ के अंदर वो तब्दीली नहीं। जवान बच्चे को उसका बाप कह जाता है अरे अल्लाह के बंदे तू क्या दाढ़ी रखेगा, तेरी तो उम्र ही क्या है, खुदा के बंदे तू जवान है आज इबादत कर, खुदा तेरी इबादत पर फख्र करेगा। ये देखो एतकाफ में आने वाले लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेहमान बने हुए हैं, अगर ये तौबा करेंगे खुदा की कसम इनके घरों में इनकलाब पैदा होगा, घर बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, सब कुछ तब्दील हो जाएगा। ये सियासतदानों की तब्दीली से बढ़कर इनकलाब है, सियासतदानों के फैसलों से बढ़कर इनकलाब है। जो लोग हमारे रसूलुल्लाह की तौहीन पर सजाएं नरम करना चाहें, हमारे इस्लाम की सजा में तखफीफ करना चाहें, चोर की सजा में तब्दीली लाएं, जिनाकार की सजा में तब्दीली लाएं, रसूलुल्लाह के मुनकर की सजा में तब्दीली लाएं और नरमी लाने की कोशिश करें और लचक पैदा करने की कोशिश करें। हम इनसे पनाह मांगते हैं और अपने रब से दुआ करते हैं अल्लाह इनको अपनी जगह पे उठा दे और ये असेंबलियां खाली कर दे। हमें वो इंसान चाहिए जो सबसे पहले अपने रब की तौहीद का दिफा करे, फिर उसके बाद नबी की नबूवत का दिफा करे, फिर उसके बाद सहाबा की अजमत का दिफा करे, फिर उसके बाद कुरान व सुन्नत का दिफा करे। ये सारी चीजें लाने वाला इंसान हमारी असेंबलियों में बैठेगा, तब जाकर हमें सुख का सुकून आएगा, चैन आएगा, वरना ये हमारे दुश्मन हैं दीन के, नबी के, कुरान के, हदीस के। इनसे तवक्को मत रखो, ये मुल्क नहीं तब्दील कर सकते। रमजान में ये मुल्क बना था, रमजान में इनकलाब पैदा करो, अपने रब के सामने बस इंकिसारी पे आ जाओ, तौबा पे आ जाओ। आने वाली लैलतुल कदर की रातें हैं, 27 शब को इस मजमा में भी खत्म कुरान, रात की बेदारी और सहरी के इंतजामात यहाँ पर भी मुमकिन हो सके हजरात तशरीफ लाएं, जहाँ पर भी मुमकिन हो सके जाएं, अपने अल्लाह के सामने अपने रब से सुलह करें। यही हमारी परेशानियां दूर करेगी, यही हमारे घरों को आबाद करेगी, यही हमारी चीजों को आबाद करेगी। बच्ची को नमाजी बना दें, कभी उसको तलाक नहीं होगी, ये दावा है। नमाजी बनाए, उसको नमाजी बनाए, इंशाअल्लाह कभी तलाक नहीं होगी। निकाह उसका मस्जिद में पढ़ाएं, कभी तलाक नहीं होगी। बाप बेचारा खुशियां मना रहा है, आज मैंने अपना फर्ज अदा करके सबकदोश हो गया, और 2 महीने बाद जब इत्तला आती है कि मेरी बच्ची की हालात ठीक नहीं है, खुदा की कसम उसका बुढ़ापा मौत में बदल जाता है। माँ की जवानी बुढ़ापे में चली जाती, कब्र में इनकी टांगें चली जाती। बुनियाद ये है कि नमाज नहीं सिखाई, बुर्का नहीं सिखाया, खामोशी नहीं सिखाई, अदब नहीं सिखाया, अखलाक नहीं सिखाया, आदाब नहीं सिखाए। नमाज का एहतमाम करो भाई, रमजान में ज़कात का एहतमाम करो, भाई सदकात का एहतमाम करो, बेवा को तलाश करो, बेवा को तलाश करो, बेवा को तलाश करो। अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, यतीम के साथ चलने वाला मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा, हम इकट्ठे जन्नत में जाएंगे। जिसने बेवा की हंडिया चढ़ा दी, क़यामत के दिन जन्नत में खुदा उसकी हंडिया चढ़ाएगा। जिसने यतीम के सर पे हाथ रख दिया, सारे गुनाह उसके धुल जाएंगे। ये महीना इस मकसद के लिए होता है, आखिर अशरा है भाई। आप आजकल खत्म कुरान की महफिलों में जाओ,
وہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، پہلے اپنی تبدیلی مانگو، اللہ آپ کو تبدیل کرے گا تو گھر تبدیل ہوگا، گھر تبدیل ہوگا تو پورا عالم تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، مجاہدین اسلام جو حضرات آپ کے سامنے اس وقت آئے ہوئے ہیں، آپ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو بھی سنیے، اور سننے کے بعد اللہ رب العزت کے نام پہ جو فرض کرنا چاہیں وہ فرض کریں، اور اپنے رب کے سامنے توبہ بھی کریں، صدقہ بھی کریں، زکات بھی دیں، فطرانہ بھی دیں، فطرانہ 90